वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु रूप गुरु खालसा सत संगत जी, जिस समाज विच आपां विचर रहे हैं, इहनूं दानिया अध्यात्मक पुरुषां ने सरां नाल तुलना कीती। इहदी सरां विच मुसाफर आउंदे ने, चंगे ते माड़े। एक मुसाफर आया, उहने चाबी मंगी, कूड़े करकट की परवाह नहीं की, रात कट के चला गया। चौकीदार ने दरवाजा खोलिया तो कहन लगा, मैनू इउं जापदा भी जिवें कमरे विच पशु रहा होवे। आपां गुरु की बाणी च पढ़ते हैं, करतूत पशु की मान सजात, लोक प्रचारा करे दिन रात। दूसरे पासे अगले दिहाड़े एक मुसाफर आया, कमरे नूं खोलिया, विचों बैड स्मैल वेखी ते चौकीदार नूं कहण लगा भी गुरमुखा जी तू बुरा ना मन्ने तो मैनू बाल्टी दे दे, झाड़ू दे दे, मैं कमरे नूं साफ करा। कमरे नूं साफ किया, धूप सुखाई, रात कट के चला गया। ते चौकीदार ने दरवाजा खोलिया तो कहण लगा, जापदा भी रात देवता रहा है। वेखण नूं दोवें मनुख ने, लेकिन एक दी तुलना उन्हें पशु नाल कीती ते दूजे दी देवते नाल कीती। असीं आसा दी वार पढ़ते हाँ, सुनते हाँ। मैं तकरीबन मंजी साहबों विशेष तौर पर आसा दी वार बारे बेनती करता रहना है। आसा दी वार दा मुੱਢ है, बरहाड़ी गुर अपने दिहाड़ी सदवार, जिन मानस ते देवते किए करतन लागी वार। देवते दे मैं अर्थ पढ़े ने ग्रंथां विच। जे किते बाई चांस आपां नूं देवते नाल मिलण दा मौका मिले तो बिल्कुल अपने वर्गा हुंदा है। अपने वाकू उहदे लीड़े लत्ते दिसणगे आपां नूं, लेकिन ग्रंथां दे मुताबक उहदी पछाण इह है कि जे बाई चांस किते पता चल जे भी ये देवता तो नहीं, ਉਹਦੇ दो अपने नालों वखरेवें ने। एक तो वह अख नहीं झमकदा ते दूजा परछावां नहीं हुंदा ਉਹਦਾ, बिल्कुल साडे वर्गा हुंदा है। एक अख नहीं झमकेगा, दूजा परछावां नहीं होएगा। इसे तरह जदों गुरु के सिख नूं गुरु देवता बनाउंदा ना, ते ਉਹਦੇ नालों माया दा परछावां दूर हो जाता है। आपां पढ़दे माई माया छल, त्रेण की अगन मेघ की छाया, गोबिंद भजन बिन हड़ का जल। मनुख है लेकिन माया का परछावा नहीं, वो देवता है। अख झमकण तो भाव वह केवल ते केवल गुरु वाले पासे वल तकदा, होर पासे नूं तकदा नहीं। जिन्हां नूं असीं चेते कर रहे हैं ना, वो इस अवस्था के बालक सन। उन्होंने केवल ते केवल गुरु नूं वेखिया ते माया का परछावां उन्हां नूं पोह नहीं सकिया। भावें पकड़ कीती माया नूं लागे लियाउण दी, पर उन्हां परवाह नहीं कीती। पिछे आपां बोर्ड भी लाया, अनाउंसमेंट भी हुंदी है, सारे आपां कही जाने शहादत शहादत, लेकिन वेख्या जाए शहादत है की? हिंदुस्तान के किसी धार्मिक पुरातन ग्रंथ विच तुहानूं यह लफ्ज लिखिया नहीं मिलेगा। 18 पुराण, 27 सिमरतियां, 102 उपनिषद, जिन्नियां रामायण ते श्रीमद भागवत गीता, तुहानूं किसी ग्रंथ विच यह शहादत लफ्ज लिखिया नहीं मिलेगा। मैं आम कहना ना भी जे क्योंकि बंदा मुक जाता है। मैं रस्ते च आ रहा सा
ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਮੇਰੀ ਸਵੇਰੇ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਗਾਈਡ ਦਿਓ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਸਮਾਨ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜੀਵਨ ਹੈ ਨਾ ਪੜ੍ਹੀ ਚੱਲ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਜਾਣ ਲਿਆ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭੁਲੇਖਾ ਸੋਈ ਅਜਾਨ ਕਹੇ ਮੈਂ ਜਾਣਿਆ, ਜਾਣਦਾਰ ਨਾ ਸ਼ਾਨਾ ਲੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਵੀ ਕੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਾ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ, ਵਿਦਿਆ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀ। ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸ਼ਾਤ ਲਫ਼ਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤੇ ਮੈਂ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਉਹਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਵਿਦਿਆ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗਾ। ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਲਫ਼ਜ਼ ਪਾਕ ਕੁਰਾਨ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਖੁਦ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਪਵਿੱਤਰ ਕੁਰਾਨ ਵਿੱਚ 1 ਵੇਰਾ ਨਹੀਂ, 2 ਵੇਰਾ ਨਹੀਂ, 37 ਵੇਰ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਇਆ ਸ਼ਹਾਦਤ। 30 7 37। ਇਹਦੇ 2 ਅਰਥ ਨੇ, ਇੱਕ ਗਵਾਹੀ ਔਰ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੱਤ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ। ਮਰਨ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਮਾਨ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਰੀਦਾ ਸ਼ੇਖ ਹਯਾਤੀ ਜਗ ਨਾ ਕੋਈ ਥਿਰ ਰਹਾ, ਜਿਸ ਆਸਣ ਹਮ ਬੈਠੇ केते बहस गया। बाबा फरीद का पावन श्लोक। फरीदा शेख हयाती जग ना कोई थिर रहा, जिस आसन हम बैठे केते बहस गया। कई बह गए, कईयां ने बहना है। कुरान में 2 नुकतियां का विशेष तौर पर बहुत लंबा चौड़ा विस्तार किया गया। एक गवाही ते दूजा जिहड़ा सच वास्ते। मैं बेनती वार वार कर रहा, मरण करके कोई मान नहीं मरना सारिया ने। अंत तऊ मरना, बाणी की पंक्ति अंत तऊ मरना। मरण लिखाए मंडल मैं आए। जदों असीं संसार में आया ना तो पहला साइन करके आए भी बाबा मरांगे, आवांगे फिर इत्थे ही। गुरमुखो अज का जमाना, मैं तुहाडे जिन्नी भी भी एम ये लफ्ज वरतिया है, शरधा घट है, शंका ज्यादा। वो नुकता चीनी वाला बंदा है, कहता भी ज्ञानी जी एक पासे कहते ने सब सिखन को हुक्म है, गुरु मान्यो ग्रंथ, शब्द गुर पीरा गैर गंभीरा, शब्द जग बौरानंग। ते तुसीं अचेचे तक पंथ शहीदां नूं इन्ना सन्मान क्यों देंदे हो, क्यों मनाउंदे हो दिन? इहदा कारण यह है, मैं जी बेनती कर रहा सुनी नहीं, पढ़िया। कई बार सुन बंदा भुलेखा खा जाना, वाधा घाटा आप पढ़िया हो तो किसी को पुछण की लोड़ नहीं होती। जो किसी की शहीद दे आप जिन्नियां ने शरीर छड्डना निजम है साडा समाजिक, उहदे ते कफन पाया जाता है और इशनान कराया जाता है। ये साडे समाजिक निजम ने, भावें हिंदू है, भावें ईसाई है, भावें मुसलमान ते भावें सिख है। एक कफन, दूजा इशनान। उथे लिखा भी शहीद है ना, शहीद लफ्ज अरबी भाषा का शब्द है। हिंदुस्तान के ग्रंथ विच क्यों नहीं? क्योंकि हिंदुस्तान के धर्म ग्रंथों का इक्के श्लोक विच व्याख्या है। वो श्लोक है वशविपगतम कीर्तम कर्म। जे कोई आपां पूछे ना भी हिंदू धर्म का सारे का तुसी भी भाई साहब 1 मिनट में खुलासा करो, तो जो मैं समझा वो है हिंदू धर्म का जो खुलासा वो इस श्लोक में दर्ज है, वशविपगतम कीर्तम कर्म शुभ शुभा। इसका अर्थ यह है भोगे बिन भागे नहीं, कर्म गति बलवान, चंगे या माड़े कर्म तेनू भोगने पैणगे। ते आपां कि ये भी पढ़ते हैं, जबला खारसा रहे न्यारा तब लग तेज दियो मैं सारा, जब ये गए विपरन की रीत, मैं ना करो इनकी प्रतीत। असी इन्हां तो अड कदों होए? जदों असी गुरबाणी च पढ़ते हैं गुर का शब्द काटे कोट कर्म। जिहड़ा गुरु है ना वो कर्म बदल देंदा। कर्म के 2 अर्थ ने।
मैं तकरीबन मंजी ਸਾਹਿਬ इत जोर दिंदा रहना, कर्म का अर्थ है कम ते कर्म का अर्थ है बख्शिश। संस्कृत विच कर्म कहिंदे ने कम नूं ते अरबी ते फारसी विच कहिंदे ने बख्शिश। तू कम नेक कर, तेरे ते वैगुरू रहमतां करेगा। उत्थे कुरान विच इह लिखिआ है भी शहीद दा इशनान ना कराया जा सके, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਫਨ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਪਰ ਉਹ ਇੰਨਾ ਪਾਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਤਨ ਲੱਗਿਆ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪਾਪ ਝੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਤਨ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਥਾਂ ਇੰਨਾ ਪਾਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਬੀਬੀ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲਾਵੇ, ਵੀਰ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲਾਵੇ, ਕਾਕਾ ਲਾਵੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਉਸ ਥਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲਾ ਲੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਾਪ ਧੋਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਇੰਨੇ ਹੋਏ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨੀ ਕਠਿਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੁਖਾਂਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਗਰੀਬ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕਮੀ ਜੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ 'ਚ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਔਰਤ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਬਾਪੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੋ ਕੋ ਮੰਦਾ ਆਖੀਏ ਜਿੱਤ ਜਮੇ ਰਜਾਨ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਨੱਪ ਘੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਮ ਮਾਸ਼ੀ ਦੀ ਝੁੱਗੀ ਤੋਂ ਤੁਰਨਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਚਮਕੌਰ ਦੇ ਸਾਕੇ ਚੋਂ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਚਮਕੌਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂ। ਉਸ ਬੀਬੀ ਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਦਾ ਪਤੀ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਚਮਕੌਰ ਦੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਉਸ ਬੀਬੀ ਨੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਵੀ ਜੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦਾ ਸਾਈਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੇਖੇ 'ਚ ਲੱਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਵਾਂ। ਉਸ ਬੀਬੀ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕੀਤਾ। ਕਿੰਨੀ ਦਲੇਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਖੋਲੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਲਈ। ਅੱਜ ਕੇਸ ਨੰਗੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਫੈਸ਼ਨ ਲਈ। ਅੱਜ ਫੈਸ਼ਨ, ਉਹਨੇ ਬੀਬੀ ਨੇ ਕੇਸ ਖਿਲਾਰੇ, ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਬੜੀ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਰਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਚੱਲੇ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਖ ਬੀਬੀ ਹੈ। ਅਕਾਊਂਡਿੰਗ ਟੂ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ 37 ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਬੀਬੀ ਨੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇੰਨਿਆਂ ਲਈ ਬਾਲਣ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 37 ਸਰੀਰਾਂ ਲਈ ਬਾਲਣ ਕਿੰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਬੀਬੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਲਣ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਚਿਖਾ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਲਾਂਬੂ ਲਾਉਣ ਲਈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਕੂ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਤੁਰਕ ਦੇ ਕੋਲ ਮਿਸਾਲ ਹੈ, ਦੌੜੀ ਗਈ, ਆਪਣੇ ਗਾਤਰੇ ਵਾਲੀ ਕਿਰਪਾਨ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਗੁੱਟ ਤੇ ਵਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮਿਸਾਲ ਖੋਈ। ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਗਾਤਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿਰਪਾਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਡੋਰੀ ਵਾਲੀ ਪਾ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਨੇ 1 ਇੰਚੀ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਟੰਗ ਲਈ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਮਰ ਛਕਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਗਿਆਨੀ ਛਕਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਰਪਾਨ ਕਿੱਥੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕੇਸਾਂ 'ਚ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ 1.5 ਇੰਚ ਕਿਰਪਾਨ ਟੰਗੀ ਤੇ 2.5 ਇੰਚ ਦਾ ਕਸ਼ਹਿਰਾ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਟੰਗ ਲਾ। ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸਿੱਖੀ ਹੈ। ਕਿਰਪਾਨ ਦੀ ਇੰਨੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਰਪਾਨ ਪਾਨ ਧਾਰੀਆਂ ਕਰੋੜ ਪਾਪ ਟਾਰੀਆਂ, ਆਸ ਕਿਰਪਾਨ ਖੰਡੋ ਖੜਗ ਤੁਬਕ ਤਬਰ ਅਰ ਤੀਰ, ਸਹਿਬ ਸਰੋਈ ਸਹਿਥੀ ਯਹ ਹਮਾਰੇ ਪੀਰ। ਅੱਜ ਕਿਰਪਾਨ ਪਾਈ 13 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਭੋਗ ਲਵਾਉਣਾ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਕਿਰਪਾਨ ਵਾਲਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖਾ ਭੋਗ ਲਵਾ ਦੀ, ਕਿਰਪਾਨ ਭੇਟ ਕਰੀ। ਜਿਉਂ ਕਿਰਪਾਨ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣ ਲੱਗਾ, ਬਾਬਾ ਅਰਦਾਸ ਕਦਰ ਕਿਰਪਾਨ ਨਿਕਲੀ ਨਹੀਂ ਮਿਆਨ ਚੋਂ। ਪੁੱਛਿਆ ਕਾਰਨ?
ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ 13 ਸਾਲ ਉਮਰ ਛਕੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਦੇ ਕਿਰਪਾਨ ਨੂੰ ਮਾਂਜਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮਾਂਜਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਿਕਲੇ ਕਿਵੇਂ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖਾ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰ। ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਤੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਲਗੀਧਰ ਬਾਪੂ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਜਿੱਤੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨਾਮੰ ਨਮਸਕਾਰ ਤਾਮੰ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿਆਂ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਚੱਲਿਆ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਿੱਲੀਆਂ ਰੱਖਣ ਦਾ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਚੱਲਿਆ, ਨਵੀਂ ਮਰਿਆਦਾ ਕਾਲ ਤੱਕ ਤੇ ਉਲਟ ਬਿੱਲੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਕਥਾ ਕਰਨ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖੋ ਮੱਥਾ ਵੀ ਟੇਕਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਸਲਾ ਬੜਾ ਕੰਪਲੀਕੇਟਡ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬਿੱਲੀਆਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ। ਬਿੱਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰੋ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਾਂਗਾ, ਵਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬਿੱਲੀਆਂ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲ ਸੁਭਾਵਿਕ ਆ ਗਈ। ਬੀਬੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾਨ ਕੱਢੀ, ਉਸ ਤੁਰਕੜੇ ਦੇ ਗੁੱਟ ਦੇ ਵਾਰ ਕਰਕੇ ਮਿਸਾਲ ਖੋ ਕੇ ਅੱਗੇ ਦੌੜੀ। ਉਹਨਾਂ ਤੁਰਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਖ ਬੀਬੀ ਹੈ। ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਉਸ ਭੈਣ ਦੇ। ਉਹਨੇ ਚਿਖਾ ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਲਾਂਬੂ ਲਾਇਆ, ਸੁਲ੍ਹ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੀਲੇ ਚੱਕ ਚੱਕ ਕੇ ਚਿਖਾ ਤੇ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਰਕ ਆਏ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਿੱਟਿਆਂ ਤੋਂ ਫੜਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੁੱਟਾਂ ਤੋਂ ਫੜਿਆ, ਤੇ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੀ ਨੂੰ ਚਿਖਾਵੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਬੀਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਮੁਝ ਮੈਂ ਕਿਛ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕੁਛ ਹੈ ਸੋ ਤੇਰਾ, ਤੇਰਾ ਤੁਝ ਕੋ ਸੌਂਪਤੇ। ਕਿਆ ਲਾਗੇ ਮੇਰਾ। ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਸਪਤਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਬੀਬੀ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਬਾਬੇ ਜੈਤੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸੀਸ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਚਮਕੌਰ ਦੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਕੱਲਾ ਆਪ ਸ਼ਹੀਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ 4 ਪੁੱਤ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਈ ਜੇ। 4 ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੱਸਾਂ, ਭਾਈ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ, ਤੇ 5ਵੀਂ ਮਾਤਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕੌਰ। ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੇਖੇ ਲੱਗੀ, ਨਮਸਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ। ਆਪਾਂ 2 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਹੋਏ ਨੇ ਗੁਰਦੇਵ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦੇਵ ਦੇ 2 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਦੇ 4 ਪੁੱਤਰ ਤੇ 1 ਮਾਂ, ਮਾਤਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕੌਰ ਚਮਕੌਰ ਦੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਈ। ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦੇ 5 ਪੁੱਤਰ ਲੇਖੇ ਲੱਗੇ। 3 ਭਾਗ ਹੋਏ। 2 ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਿਆ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਗੰਗੂ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਮ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰੈਂਡ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਰਸੋਈਆ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਗੁਰਮਤ ਕਸਮਟੀ ਨਾਲ ਵੇਖੀਏ ਨਾ, ਤੇ ਗੰਗੂ ਨੌਕਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਰ ਰਸੋਈਆ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਕਲਗੀਧਰ ਬਾਪੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਹੀ ਰਹੇ, ਸੋਈ ਸਿੱਖ ਮੇਰਾ, ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਉਸਕਾ ਚੇਰਾ, ਰਹਿਤ ਪਿਆਰੀ ਮੁਝ ਕੋ ਸਿੱਖ ਪਿਆਰਾ ਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਕੇ ਰਹਿਤ ਨਾ ਜਾਣੀਏ, ਗੁਰ ਮੰਤਰ ਨਹੀਂ ਚੀਤ, ਤਾਂ ਕਾ ਭੋਜਨ ਖਾਏ ਕੇ ਵਿਸਰੇ ਅਰਸੋਂ ਪ੍ਰੀਤ। ਇਹ ਰਹਿਤਨਾਮਿਆਂ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ 'ਚ ਪਰਪੱਕ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਹੱਥੋਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਦਾ ਗਰੇਜ ਕਰ, ਕਿਤੇ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਏ। ਦਰਅਸਲ ਗੰਗੂ ਇੱਕ ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਨੌਕਰ ਸੀ, ਔਰ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦ ਬਿਲਾਸ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੇ, ਹੋਤੋ ਬਸੰਦ ਵਿਪਰ ਇੱਕ ਪਾਤੀ, ਮਾਂ ਭਾਤ ਕੀ ਗੰਗੂ ਪਾਪੀ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਬਿਲਾਸ ਦੇ ਵਚਨ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਈਵਨ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਸੁਣਦੇ, ਵਰਨਾ ਪੱਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਸਫਾਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਉਹ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਉਹ ਕੱਚੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਧਾਰਨ ਨੌਕਰ ਸੀ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰਬਲ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸਰਪਣੀ ਤੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਭਲੀਆ, ਜਿਨ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨ ਮਾਂ ਦਿਓ ਛਲਿਆ। ਇਹਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਛਲ ਲਿਆ।
ਮਾਇਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਨ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਰਾਤ ਉਹਨਾਂ ਕੁੰਮੇ ਮਾਛੀ ਦੀ ਝੌਂਪੜੀ ਵਿੱਚ ਕੱਟੀ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲਿਖਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁੰਬੇ ਨੇ ਮਾਤਾ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕਰਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਇਆ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲਿਖਤ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਰੱਬ ਦੇ ਰੰਗ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਜਲ ਤੇ ਥਲ ਕਰ, ਥਲ ਤੇ ਕੂਆ, ਕੂਬ ਤੇ ਮੇਰ ਕਰਾਵੇ, ਰੀਤ ਤੇ ਭਰੇ, ਭਰੇ ਸਖਨਾਵੇ, ਯਹ ਤਾਕੁਬ ਭਾਰੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਨਦਰ ਅਪੁੱਠੀ ਜੇ ਕਰੇ, ਸੁਲਤਾਨਾ ਕਾਉ ਕਰਾਏਂਦਾ, ਦਰ ਮੰਗਣ ਭਿਖ ਨ ਪਾਏਂਦਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਆਉਂਦੀ, ਮਨ ਨੂੰ ਬਰੁੰਦਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਾਣੀ ਜਿੰਦ ਕੌਰ, ਜਿਹੜੀ ਕਦੇ ਖੱਬੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਕੋਹ-ਨੂਰ ਹੀਰਾ ਬੰਨ੍ਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਚਨਾਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਤੇ ਇੱਕ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰੋਟੀ ਦੀ ਜਾਚਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹ ਪੁਜਾਰੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਬੀਬਾ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੰਦਿਰ ਹੈ। ਜੇ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਭਾਂਡਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਪਿਛ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਚਾਹਵੇ। ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮਸਕੀਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਆ ਗਈ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵਾਧੂ ਸਮਝ ਲਓ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਤੇ ਅਸਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ 84 ਦਾ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਤੇ ਕਾਨਪੁਰ ਦੋ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ, ਤੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ 84 ਵਿੱਚ, ਟਾਇਰ ਪਾ ਕੇ ਸਾੜੇ ਗਏ, ਘਰ ਫੂਕੇ ਗਏ, ਪਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਮੰਗਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਿੱਤਰਾ ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਪੂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ 20 ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਐਫਡੀ ਕਰਾਈ ਹੈ ਨਾ ਖਰੇ ਸੌਦੇ ਦੀ, ਉਹਦੀ ਵਿਆਜ ਹੀ ਇੰਨਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਪੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਪੂ ਕੋਲ ਚਪੇੜਾਂ ਖਾਧੀਆਂ ਨਾ ਮੂੰਹ ਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਬਾਪੂ ਮੈਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੋਰ ਮਾਰ ਲਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਮੌਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਵੇ, ਆਪਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵੇਖਣੇ ਆ, ਵਨ ਸਵੰਨੇ ਭਗਵਾਨ, ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਬੀਬਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ, ਬੀਬਾ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੰਦਿਰ ਹੈ। ਜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਭਾਂਡਾ ਹੈ ਤੇ ਪਵਾ ਲਾ, ਪਰ ਹੈ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਪਿੱਛ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦ ਕੌਰ ਨੇ ਉਹ ਪਿੱਛ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਦੋਂ ਪੱਲੇ ਤੇ ਪਵਾਇਆ ਨਾ, ਤੇ ਪਿੱਛ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪਈ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਪੰਕਤੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਨਦਰ ਅਪੁੱਠੀ ਜੇ ਕਰੇ, ਸੁਲਤਾਨਾ ਕਾਉ ਕਰਾਏਂਦਾ। ਕਦੇ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਪੱਲੀ ਪੱਤੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਨਿਉ ਕੇ ਖਾਧਾ ਸੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ। ਇਸ ਵਾਧੂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਉਸ ਕੁੰਮੇ ਮਾਛੀ ਦੀ ਝੌਂਪੜੀ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਕੱਟੀ। ਕਿੱਥੇ ਬੈੱਡ ਹੋਣਗੇ, ਕਿੱਥੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਕਰਤਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਤ ਬਤੀਤ ਹੋਈ। ਸੇੜੀ ਨੂੰ ਤੁਰੇ। ਉਸ ਗੰਗੂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਹੈ, ਮੁਆਫੀ ਦੇਣੀ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੈ ਤੇ ਬਿਨ ਤੋਂ ਹੋਰ ਜੇ ਮੰਗਣਾ। ਸਿਰ ਦੁੱਖਾਂ ਕੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਨਾਮ ਸੰਤੋਖੀਆ, ਉਤਰੇ ਮਨ ਕੀ ਭੁੱਖ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆਨੇ ਵੀ ਤੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਰਹੋ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਦੇ। ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਹੋਣੇ ਨਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੰਗਣ ਨਹੀਂ ਜੀ ਆਏ, ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਨਾਮ ਮੰਗਣ ਨਹੀਂ ਜੀ ਆਏ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਰਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਮਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ। ਆ ਦੀਵਾਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਲੋਕੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮਾਂ ਬੂਹਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ। ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦੀ ਪੁੱਤ ਲక్ష్ਮੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਅੱਜ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਵੇਖਣੀ ਹੈ। ਬੜੀ ਜਿੱਦ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਜਾਗਿਆ, ਪਰ ਨੀਂਦ ਆਖਿਰਕਾਰ ਆ ਗਈ। ਦਿਨ ਚੜਿਆ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮਾਂ ਲక్ష్ਮੀ ਕਦੋਂ ਆਈ ਸੀ? ਕਹਿੰਦੀ ਪੁੱਤ ਆਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਗਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਬੇਰਾਮ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਘਟਨਾ ਲੰਘ ਗਈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਥਾਵਾਚਕ ਬਣਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਚ ਆਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਜ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਇਕੱਠ ਹੈ, ਤੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਚੱਲ, ਮਾਇਆ ਸਾਡੇ ਘਰ ਭੇਜ ਦੇ। ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੂ ਭਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਮ ਜੀ
ਅੱਜ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅਯੁੱਧਿਆ ਚਲੋ ਪਰ ਲక్ష్ਮੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਸਾਨੂੰ ਲక్ష్ਮੀ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰੀ, ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਬ੍ਰਹਮ ਬਿੰਦੇ ਤਿਸ ਦਾ ਬ੍ਰਹਿ ਮਤ ਰਹੇ, ਏਕ ਸ਼ਬਦ ਲਿਵਲਾਏ ਨਵ ਨਿਧੀ 18 ਸਿੱਧੀ। ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੀਆਂ ਫਿਰੇ ਤੇ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਬਗਲ ਲੱਗਣਗੀਆਂ? ਜੋ ਹਰ ਹਿਰਦੇ ਸਦਾ ਵਸਾਏ। ਝੌਂਪੜੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ, ਗੰਗੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਉੱਪਰ ਬਗਲਾ ਉੱਡਦਾ ਨਾ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਡੱਡੀ ਦੀਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੀਦਾ। ਕਾਂ ਉੱਡਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਗੰਦਗੀ ਦਿਸਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਦੁੱਧ ਹੰਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੋ, ਉਹ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੱਡੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਚੱਖ ਲੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਖਾਣਾ ਦੁੱਧ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੰਗੂ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਮਾਇਆ ਦੀ ਖੁਰਜੀ ਪਾਸੇ ਕਰ ਲਈ। ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਗੰਗਿਆ ਮਾਇਆ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਆ ਲੈਣ ਦੇ, ਜਿੰਨੀ ਮਾਇਆ ਤੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਤੈਨੂੰ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਮ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਕੋਲ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੁਣਿਆ ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੀ ਬੜਾ ਹੈ ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ। ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ, ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ ਵਰਤੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਪੰਥ ਦੋ ਕਾਜ, ਟੂ ਕਿਲ ਟੂ ਬਰਡਸ ਵਿਦ ਵਨ ਸਟੋਨ। ਉਹ ਕੀ? ਮਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਮੇਰਾ ਪਰਦਾ ਢੱਕਿਆ ਰਹੇ ਤੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਇਨਾਮ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਾਗੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ, ਨਾਲੇ ਬਚਾਅ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਨਾਲੇ ਮਾਇਆ ਸੰਭੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਨੀਤੀ ਸੀ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਖਿਆ ਨਾ ਵੀ ਗੰਗਿਆ ਜੀ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਤੇ ਪੁੱਤ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਘਾਟਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਸਾਨ ਫਰਾਮੋਸ਼ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਆਸਾਨ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਰਨਾ। ਮਰਿੰਡੇ ਗਿਆ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੋ ਭਰਾ ਜਾਨੀ ਖਾਂ ਤੇ ਮਾਨੀ ਖਾਂ ਥਾਣੇਦਾਰ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਚੁਗਲੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਾਗੀ ਨੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਾਮ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਜੇ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਟਾਊਟ ਨੇ ਨਾ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਪੂਰੀ ਖੁੱਲੀ, ਜਿਹੜੇ ਟਾਊਟ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਹੱਥ ਝਾੜਦੀ ਸਰਕਾਰ। ਟਾਊਟਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਨ ਨਿਯਮ ਨਾਲ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, ਤੇ ਟਾਊਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਮੁਖਬਰਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਥਾਣੇਦਾਰ ਗੰਗੂ ਦੇ ਘਰ ਗਏ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਲੱਕੜ ਦੇ ਗੱਡੇ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਮਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਦੇ ਸੰਸਾਰ ਝੁਕਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਮਰਿੰਡੇ ਦੀ ਹਵਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੇਂ ਦਾ ਚੱਕਰ। ਜਿਸ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਕਦੇ ਸੰਸਾਰ ਝੁਕਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਦੇ ਮਾਇਆ ਦੀ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਪੋਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰਿੰਡੇ ਦੀ ਹਵਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਆਪਣੀ ਚਾਲ ਚੱਲਿਆ, ਰਾਤ ਉੱਥੇ ਕੱਟੀ। ਸਰਹੰਦ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਰਹੰਦ ਨਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਹਿੰਦ ਦਾ ਸਿਰਾ। ਸਰਹੰਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਹਿੰਦ ਦਾ ਸਿਰਾ। ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਆਏ, ਵਜ਼ੀਰੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਨੀਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੀਤੀ ਦੇ ਚਾਰ ਪੱਖ ਹਨ: ਸਮ, ਦਮ, ਭੇਤ ਤੇ ਦੰਡ। ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਕੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ।
ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਦਮ, ਪੈਸੇ, ਦਮੜੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ, ਦੂਜਾ ਦਮ, ਦਮੜਿਆਂ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਜੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਨਾ ਬਣੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭੇਤ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀਕ ਪੁਆਇੰਟ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬੋਲੇ ਨਾ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਅੱਜ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਜੇ। ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, 20 ਅਗਸਤ 16 ਦੇ ਵਿੱਚ 4:15 ਵਜੇ RSS ਵਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਆਏ ਮੇਰੇ ਘਰ। 16 ਸਨ 2016 ਤੇ 20 ਅਗਸਤ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 4:15 ਵਜੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਮਰੇ ਵਗੈਰਾ ਰੱਖੇ ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਨਾਲ ਠੇਕਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਜੇ ਚੂੰ ਪੈ ਕਰੇਗਾ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਆਹ ਫੋਟੋ ਤੇਰੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਕੈਮਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਆਹ ਲਵਾਂਗੇ, ਆਹ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਆਏ ਹੋ, ਪਰ ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਖਰੀਦਿਆ ਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤਗੜਾ ਸੌਦਾਗਰ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ ਬਣਨੀ। ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨੇ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੇਖਾਂ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਲੀ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲਮਕਾਵਾਂ ਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਉਂ ਕਰੋ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਵੇਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਦੀ ਵਾਲੇ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਨੇਊ ਵਾਲੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਕਬਰਾਂ ਤੇ ਲੈਣਾ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇਲ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਬੋਦੀਆਂ ਬਣਾਓ, ਜਨੇਊ ਪਾਓ ਆਪਣੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕਬਰ ਤੇ ਕਥਾ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਬਰ ਤੋਂ ਮੋੜ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਲਿਆਵਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਬਰ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਮੈਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਚੂੰਡੀ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਲੰਘੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿੱਕਰ, ਤੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲਿਖਿਆ ਜੀ ਬਾਬਾ ਕਿੱਕਰ ਸ਼ਾਹ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਦੋ ਪਾਸੇ ਦੋ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿੱਕਰ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿੱਕਰ ਸ਼ਾਹ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਡਰਾਈਵਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੇਖ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਕਰਾਮਾਤ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿੱਕਰ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ਾਹ ਬਣ ਗਿਆ, ਐਡਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਸ਼ਹਿਰ ਜੂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਚੂੰਡੀ ਵਰਦਾ, ਸਿੱਖ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਬਰਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿੱਕਰ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਬਿੱਟਨ ਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਜਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਿਆ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕੀ ਨਾਟ ਨਰੈਣ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ, ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੇ, ਪਰਤਾ ਗੁਰੂ ਨਸਾਰੇ। ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੰਨੋ ਨੂੰ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੀਤੀ ਵਰਤੀ, ਪਹਿਲਾ ਸਮ, ਦਮ, ਭੇਦ ਤੇ ਦੰਡ। ਇਹਨਾਂ ਅਖੀਰਲਾ ਵਰਤਿਆ, ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਿਨਮਰ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿਆਂ, ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਸ਼ਾਮਦ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਇੰਨੇ ਫੌਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਗਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮੈਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਬੱਡੀ ਦਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਾੜਾ ਪਲੇਅਰ ਤਗੜੇ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਮਾਰੇ ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਨੰਬਰ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਆਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਜ਼ਬਾਨ ਸੜ ਜਾਏ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਸਾਹਿਬਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਕਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਕਿੱਥੋਂ? ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਾ ਵਰਤਿਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਟ੍ਰੈਂਡ ਆਮ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਇਹ ਕੁਸ਼ਾਮਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਗੁਰਮਤ ਨਹੀਂ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਗੁਰਮਤ ਇੰਨੀ ਕਰੜੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਸਖਤ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਪੱਕੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੋ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਤੇ ਬਾਬਾ ਲਖਮੀ ਚੰਦ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੋ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, ਬਾਬਾ ਦਾਤੂ ਤੇ ਬਾਬਾ ਦਾਸੂ ਜੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੋ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, ਬਾਬਾ ਮੋਹਰੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਤੇ ਬਾਬਾ ਮਹਾਦੇਵ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, ਬਾਬਾ ਸੂਰਜਮਲ, ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ, ਬਾਬਾ ਅਣੀ ਰਾਏ, ਬਾਬਾ ਅਟਲ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ। ਨੁਕਤਾ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, बाबा लक्ष्मी चंद भी गुरु का साहबजादा है, बाबा दातू भी गुरु का साहबजादा है, पर चार ओतां सुप्रीम पावर बन गए।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸਭ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰੋ ਤੇ 4 ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਜ਼ਿਆਦੇ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਆਖਿਆ ਮੇਰਾ ਮੁਝ ਮੈਂ ਕਿਛ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕੁਛ ਹੈ ਸੋ ਤੇਰਾ, ਤੇਰਾ ਤੁਝ ਕੋ ਸੌਂਪਤੇ, ਕਿਆ ਲਾਗੇ ਮੇਰਾ, ਉਹ ਪੰਥ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਤਾਜ ਬਣ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਦੋਜ ਹੂ ਰੂਲ ਦਾ ਕ੍ਰੈਡਲ ਰੂਲ ਦਾ ਵਰਲਡ। ਜਿਹੜੇ ਭੰਗੂੜਿਆਂ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਕਦੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਟੋਹਣ ਲਈ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਸੁਭਾਅ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜੇਲ੍ਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਜਿੰਨਾ ਜੇਲ੍ਹ ਨਾ ਵੇਖੀ ਜਾਏ ਤੇ ਪੰਥਕ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਦੇ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵੱਧ ਕੱਟੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਇਹ ਪੰਥ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸੇਵਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ 10 ਸਾਲ ਸੇਵਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ। ਜਦੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੋਈਦਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਦੋਵੇਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਲੰਘਦਾ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਮ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਉੱਥੇ ਸਿਪਾਹੀ ਵਗੈਰਾ ਨੇ ਉਹ ਲੰਘਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕੈਦੀ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰੀ ਥਣ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਨਿਯਮ ਤੇ ਪੁਰਾਣਾ ਨਿਯਮ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤੀ, ਬਾਰੀ ਖੋਲੀ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸਿਰ ਕਿਵੇਂ ਨਿਵਾਉਣ? ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਵੀਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮਦਦ ਕਰ। ਮੋਢੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਜੁੱਤੀ ਲੰਘਾਈ। ਸੂਬਿਆ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਦੀਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਦੀਨ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ 2 ਰੂਪਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਦੀਨ ਗਰੀਬ, ਇੱਕ ਦੀਨ ਧਰਮ। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ ਦੀਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ, ਨਿਮਾਣੇ ਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਅਰਬੀ ਤੇ ਫਾਰਸੀ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਸੂਰਾ ਸੋ ਪਛਾਨੀਏ ਜੋ ਲਵੇ ਦੀਨ ਕੇਤ, ਇਹ ਤੇ ਦੋ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਣਾ ਇਹਨੂੰ। ਉਹ ਸੂਰਮਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਲੜਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੂਰਮਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਵਾਸਤੇ ਲੜਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਅਰਥ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਸੂਰਾ ਸੋ ਪਛਾਨੀਏ ਜੋ ਲਵੇ ਦੀਨ ਕੇ ਹੇਤ, ਦੀਨ ਗਰੀਬ ਨਿਮਾਣਾ ਤੇ ਦੀਨ ਧਰਮ। ਉਹ ਸੂਰਮਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਵਾਸਤੇ ਧਰਮ ਵਾਸਤੇ ਲੜੀ, ਉਹਨੂੰ ਸੂਰਮਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪੈਰ ਲੰਘਾਇਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਦੂਜਾ ਲੰਘਾਇਆ ਤੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਬੋਲਿਆ, ਅੱਜ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਆ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਕਹਿਣਗੇ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਅੰਕਲ ਜੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਬਲਾ ਆ ਗਈ। ਦੁਪਹਿਰੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਲੱਗਣਗੇ ਤੇ ਕਹਿਣਗੇ ਗੁੱਡ ਆਫਟਰਨੂਨ, ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਗੁੱਡ ਨਾਈਟ। ਨਾ ਗੁੱਡ ਨਾਈਟ ਬਣਨੀ ਜੇ, ਨਾ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਬਣਨੀ ਜੇ, ਤੇ ਨਾ ਗੁੱਡ ਆਫਟਰਨੂਨ ਬਣਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁੱਡ ਤੋਂ ਪਾਸੇ, ਗੁੱਡ ਕੀ ਹੈ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਗੋਡ, ਉਹ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜੇ। ਆ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਚੱਲਿਆ, ਬੀਬੀ ਦਾ ਭਰਾ ਆਉਂਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਚੋਂ ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ, ਤੇ ਬੀਬੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆਪਣੇ ਮਾਮੇ ਨੂੰ ਟਾਏ ਟੈਕੇ, ਤੇ ਮਾਮਾ ਕਹਿੰਦਾ ਆਏ ਆਏ ਲੱਖ ਲਾਂਤ। ਇਹ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਾਪੀ ਕਰਮ ਕਮਾਉਂਦੇ ਕਰਦੇ ਆਏ ਆਏ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਤੇ ਟਾਏ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਿਕਟਰੀ ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ ਗੋਡ ਐਂਡ ਖਾਲਸਾ ਬਿਲੋਂਗ ਟੂ ਗੋਡ। ਮਿੱਤਰਾ, ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਏਗਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਖੋਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਖੋਟ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਹਾਰ ਕਾਹਦੀ। ਇਹਦੇ ਬੜੇ ਸਿੰਪਲ ਅਰਥ ਇਹ ਨੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਬਣ ਜਾ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਖੋਟ ਨਹੀਂ। ਖਾਲਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ੁੱਧ ਨੂੰ। ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਚੌੜੀ ਵਿਆਖਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੀ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਚੌੜੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੈ। ਖਾਲਸ ਦੇ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ, ਉਹ ਜਾਇਦਾਦ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਕੇਵਲ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੱਕ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ ਬੜੀ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ। ਖਾਲਸਾ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਨਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੁਤਵਾੜੀ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਨੇ ਕਢਾਓ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਧੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖਾਲਸਾ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ
ਰਾਜ ਦਾ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਨਿਗਮ ਵਗੈਰਾ ਹੁਣ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਖਾਲਸਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਨਾ ਦੇਵ ਦੰਡ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਪਿੱਤਰ ਦੰਡ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਜਮ ਦੰਡ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੰਦਲ ਪੈ ਗਈ। ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ? ਨੀਤੀ ਵਰਤੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਤਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਚਮਕੌਰ ਦੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਤੇ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ? ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਇਰਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਚੋਂ ਸਾਡੇ ਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਰਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਤੇ ਬਾਬਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਚਿੱਟੇ ਦਾੜੇ ਵਾਲੇ ਆ ਨਾ, ਐਨ ਬੜਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਅਕਲ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਕਾ ਸਾਨੂੰ ਹਵਾ ਨਾਲ ਚਿੱਟੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸੀ, ਉਮਰ ਢਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਸਾਨੂੰ, ਕਾਂਵਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਜ਼ਿਆਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੰਸਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰਤੂਤ ਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਉਮਰ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਬਣਦਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਟਾਈਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, 2 ਟਾਈਮ ਤੇ। ਰਹਿ ਰਾਸਤਾ ਪਾਠ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਜਾਂ ਪਾਠ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਲ ਸਵੇਰੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਕੰਪਲਸਰੀ ਹੈ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਦੋਵੇਂ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹਿ ਰਾਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੀ ਭੋਗ ਸਮੇਂ ਹਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਭਗਤ ਅਪਾਇਆ, ਪੈਜ ਰੱਖਦਾ ਆਇਆ ਰਾਮ ਰਾਜੇ, ਹਰਨਾਖ ਦੁਸ਼ਟ ਹਰ ਮਾਰਿਆ, ਭਲਾ ਤਰਾਇਆ। ਪਿਓ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਖਿਆ, ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਭਗਤ ਆਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁੱਤ ਦੇ ਕੰਮ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਪ ਦੇ ਕੰਮ ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਵਾਲੇ, ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੈਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉਮਰ ਭਾਵੇਂ 7 ਤੇ 9 ਸਾਲ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ। ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਨੂੰ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ। ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਗਏ ਜਿਹੜਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਮਿੱਤਰਾ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਫਤਿਹ ਹੈ, ਅੱਜ ਫਤਿਹ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਆਪਾਂ। ਫਤਿਹ ਤੋਂ ਭਾਵ ਦਾ ਜਿੱਤਣਾ। ਮੈਂ 3ਜੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਸੀਤਲ ਦੀ ਇੱਕ ਪੁਸਤਕ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ, ਸੀਤਲ ਹਲਾਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਰੜੀ ਮਹੱਲੇ ਸ਼ਾਇਦ। ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ 4 ਮੀਲ ਸੀ, ਕਾਦੀ ਪਿੰਡ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਹੋਣਿਆ ਨਾ, ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ 2 ਫਰਲਾਂਗਾਂ ਤੇ ਪਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਸੀ। ਲਕੀਰ ਵੱਜੀ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਲੁਧਿਆਣੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਸੀਤਲ ਹਲਾਰੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, 3ਜੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਂ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਮੋੜ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਸਲਾਮ ਪ੍ਰਵਾਨ ਸੂਬੇ, ਰਾਜ ਭਾਗ ਤੇ ਮੋਹਣੀਆਂ ਬੇਗਮਾਂ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਰੋਜ਼ ਨਾ ਰੋਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੂਬੇ, ਕਰ ਲਾ ਜ਼ੁਲਮ ਜੋ ਜੋ ਨੇ ਵਾਸ ਤੇਰੇ, ਪਰ ਨਾ ਖਾਲਸਾ ਤੇਰੇ ਈਮਾਨ ਸੂਬੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੋਹਣੀਆਂ ਬੇਗਮਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਈਮਾਨ ਧਰਮ ਤੋਂ ਬਦਲਣਾ ਨਹੀਂ। ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। 1 ਨਹੀਂ 2 ਨਹੀਂ 3 ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਔਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ, ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਆਮ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਕੌਮ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਵੀ ਹਨ ਤੇ ਮੰਦੇ ਵੀ ਹਨ। ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੇ ਤਵਾ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਗਲਤ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲਈ, ਭੀਖਣ ਸ਼ਾਹ ਹੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੰਮਣ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਬੀ ਖਾਂ ਤੇ ਗਣੀ ਖਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੀ ਪਾਲਕੀ ਨੂੰ ਮੋਢਾ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਲਿਜਾਓਗੇ? ਆਪਾਂ ਤਾਂ 51,000 ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਕਰਾ ਦਿਓ ਗਿਆਨੀ ਜੀ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣਾ ਗੇਟ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਦਾਸ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕਰਾਈ। ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ? ਇੰਨਾ ਹੰਕਾਰ। 51,000 ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਨੇ 500 ਮਰੀਦ, 1 ਭਰਾ, 2 ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਸਾਲਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਜੋ ਮੰਗਣਾ ਮੰਗ ਬਦਰ ਦੀਨਾ।
ਆਪਾਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੁਹਾਲੀ ਤੋਂ ਪਲਾਟ ਦੇ ਪੰਨਤੋਂ ਸੁਗਾਈ ਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਪਲਾਟ ਬੜੇ ਲੈਂਦੇ ਲੋਕੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਮਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਪਲਾਟ ਬੜੇ ਜਾਣਗੇ, ਮੁਹਾਲੀ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗੇ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ, ਜੇ ਤੁਠਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ ਮੈਨੂੰ ਸਣੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਕੰਘਾ ਦੇ ਦੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਝੂੰਡੀ ਤਾਂ ਵੜਦਾ ਹੁੰਨਾ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਘਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਡਰੈਸਿੰਗ ਟੇਬਲ ਬਣਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਏ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੂੰ। ਡਰੈਸਿੰਗ ਟੇਬਲ ਤੇ ਕਿਤੇ ਲਾਲ ਰੰਗ ਪਿਆ, ਕਿਤੇ ਕਾਲਾ ਰੰਗ ਪਿਆ, ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਤੇ ਲਾਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੇ ਇੱਕ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਕੰਘੀ ਪਈ, ਲੱਕੜ ਦਾ ਕੰਘਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਤ ਲਿਆ, ਜੇ ਬੀਬੀ ਆਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਰਤ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਰਹਿਤ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦੇ ਰਹਿਤਨਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਸਿੱਧਾ ਦਾੜਾ ਕਾੜ ਕਾ ਕੰਘਾ ਕੇਸੀ ਚਾੜਾ। ਬਦਰਦੀਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ 2 ਪੁੱਤ, ਭਰਾ, ਸਾਲਾ ਤੇ 500 ਮਰੀਦ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਕੇ ਆਖਿਆ, ਜੇ ਤੁਠਾ ਮੈਨੂੰ ਕੇਸ ਦੇ ਦੇ ਕੰਘੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕੋਈ ਦਾੜੀ ਵੱਢੀ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਭਰੋਟੇ ਪੁੱਟੀ ਜਾਂਦਾ, ਭਰੋਟੇ ਜੋਰ ਦਾੜੀ ਨੇ ਤੇ ਭਰੋਟਿਆਂ ਦੇ ਜੋਰ। ਅਖੇ ਜੀ ਟ੍ਰਿਮ ਕਰਨਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਗਲਾ ਕਿ ਟ੍ਰਿਮਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦੀ, ਟ੍ਰਿਮਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਭਰੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਵਾਧੂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਬੋਲਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੇਸ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਜੜ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਜੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਗੇਗਾ ਕੀ। ਮੂਲ ਨਾਲ ਜੋੜੋ। ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਸਿੱਧਾ ਦਾੜਾ ਕਾੜ ਕਾ ਕੰਘਾ ਕੇਸੀ ਚਾੜਾ। ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਰੱਬ ਦੀ, ਭੰਨੇ ਬੇਈਮਾਨ ਰੋ ਵਿਚਾਰ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਹੀ, ਉਸ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਸ਼ੇਰ ਖਾਂ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੀਤੀ ਵਰਤੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸ਼ੇਰ ਖਾਂ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚਮਕੌਰ ਦੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ। ਅੱਜ ਮੌਕਾ ਬਣਿਆ, ਰੱਬ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਖਾਲਜੇ ਦੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਬੁਝਾ ਲਾ। ਮਰਦ ਸੀ, ਧਰਮੀ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਮੈਂ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੈਗੰਬਰ ਮੰਨਦਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ, ਅਕੀਦਾ ਰੱਖਦਾ। ਕੁਰਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸ਼ੀਰਖੁਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ, ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਟੱਕਰ ਲਵਾਂਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ੀਰਖੁਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਵਾਕ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵਾਕ ਆਊਟ ਕਰ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਪਾਪ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਸ਼ੇਰ ਖਾਂ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਵਿਪਰ ਤੇ ਬਾਬਰ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਵਿਪਰਾਂ ਦੇ ਡਿੱਕੇ ਆਏ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਇਹ ਵਿਪਰ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ, ਵਿਪਰ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ। 2 ਬੱਬੇ ਜੇ 2, ਬੱਬਾ ਬਾਬਰ, ਬੱਬਾ ਵਿਪਰ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੀ ਦਾੜੀ ਨਾਲ ਅਲਰਜੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੀ ਕਿਰਪਾਨ ਨਾਲ ਅਲਰਜੀ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਪਰ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਦਾ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੱਖ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਅੰਗ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਪਰ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਅੰਗ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਕੀਦਾ ਉੱਪਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਕੀਦਾ ਜਗਨਨਾਥ ਉੱਪਰ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਅਕੀਦਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਅਸੀਂ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ ਵੇਦ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੁਬਾਰਕ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਅਲੱਗਾ ਹੈ। ਜੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੇ ਕਿਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜੇ ਪੁਸਤਕ ਕਾਨ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਕਾਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਦੀ ਹਮ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਲਿਆ ਜੇ ਉੱਥੇ। ਅੱਜ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਇਹ ਮੈਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਹੀ, ਨਾ ਸੁੱਚਾ ਆਨੰਦ, ਅੰਦਰ ਝੂਠ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਝੂਠ, ਬਾਹਰ ਸੁੱਚਾ ਆਨੰਦ। ਨਾ ਆਨੰਦ ਤੇ ਨਾ ਸੁੱਚਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਸੁਬਿਆ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਇਹ 2 ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਭਲਾ ਕਿਵੇਂ ਟਿਕਣ ਦੇਣਗੇ। ਫਤਵਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜੇ, ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੈਂ ਆਮ ਬੋਲਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਧਰਮ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਆਦਾ, ਉਹ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਧਰਮ ਧਰਮੀਆਂ ਕੋਲ ਹੋਵੇ,
ਹਰ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ, ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਠੇਕੇਦਾਰ ਧਰਮ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਆ ਕਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ 500 ਦਾ ਨੋਟ ਕਹੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ, ਤੇ ਜਿਹਨੇ 5 ਰੱਖੇ ਉਹ ਮਨਮੁਖ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ? ਜਦ ਕਿ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਤਿਲ ਫੁਲ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਸਬਦ ਦਾ ਭਲਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਉੱਠੀਏ, ਉੱਚੇ ਰੋ ਵਿਚਾਰ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਸੁੱਚਾਨੰਦ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸੱਪ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਸੱਪ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਫਤਵਾ ਲੱਗਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿਣਿਆ ਜਾਏ। ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿਣਨ ਲੱਗੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਨੀਹਾਂ ਆਈਆਂ ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤੇ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅੱਖਾਂ ਮਿਲਾਈਆਂ ਤੇ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਭਰਾ ਹੋ ਕੇ ਤੇਰੀ ਫੇਰੀ ਕਰ ਚੱਲਿਆ ਨਾ, ਕਿਉਂ? ਤੇਰਾ ਜਨਮ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਤੇਰਾ ਜਨਮ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਫਤਿਹ ਸਿਆਂ, ਸ਼ਹੀਦ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਕੰਧਾਂ ਡਿੱਗ ਪਈਆਂ। ਕਈ ਖਾਨਦਾਨ ਨਕੰਮੇ ਤੇ ਕਈ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਖਾਨਦਾਨ ਸੀ ਜਲਾਲਉਦੀਨ, ਜਿਹਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ 2 ਪੋਤਰੇ ਸ਼ਾਸਲ ਬੇਗ ਤੇ ਬਾਸ਼ਲ ਬੇਗ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਤਲ ਦਾ ਕੇਸ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਬਾ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਾਸਲ ਬੇਗ ਤੇ ਬਾਸ਼ਲ ਬੇਗ, ਜੋ ਭਾਈ ਮਤਾਬ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਨੇ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਗੁਰੂ ਬਲਾਸ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਪੰਥ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੁਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਗਲਾ ਕੱਟਿਆ। ਮੈਂ ਨਾਲ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਘੱਟ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਨੀਆਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਨੀਆਂ ਡਿੱਗ ਪਈਆਂ, ਕੰਧਾਂ ਡਿੱਗ ਪਈਆਂ, ਸ਼ਾਸਲ ਬੇਗ ਤੇ ਬਾਸ਼ਲ ਬੇਗ ਨੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਧੜ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ ਕੀਤੇ। ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕੀ। ਟੋਡਰ ਮੱਲ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਤੇ ਅਕੀਦਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਭੱਜਾ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂ, ਪਰ ਮੌਕਾ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੁੰਦਾ ਪੈਰ ਪੈਰ ਤੇ ਬਦਲਣਾ। ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਕੁਝ ਹੋਰ, ਕਮਾਉਂਦੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਿੱਤਰਾ ਮੋਹਰਾਂ ਵਿਛਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਫੇਰ ਬਦਲੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਖੜੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ 78000 ਮੋਹਰਾਂ ਉਸ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਲ ਨੇ ਖੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਲਈ ਹੈ ਨਾ, 78000 ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੋਹਰ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਉਸ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਲ ਨੇ ਲਈ। ਹੁਣ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਗਏ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਵੀ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਢਾ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਦੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋਢਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਅੱਜ ਉਸ ਬਾਪੂ ਦੇ ਬੇਟਿਆਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ 4 ਮਰਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉਣ ਲਈ 4 ਬੀਬੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਟੋਡਰ ਮੱਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਭਰਾਵਾ, ਭਰਾ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰ, ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰੀਏ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਈਏ। ਭਾਬੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਟੋਡਰ ਮੱਲ ਤੇ ਟੋਡਰ ਮੱਲ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਕਰਾਇਆ। 3 ਬੀਬੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ, 2 ਨੇ ਕਰਾਇਆ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ 2 ਨੇ ਕਰਾਇਆ। ਫੇਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? 3 ਸਰੀਰ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਖਿਆ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਤੇਰਾ ਹੌਸਲਾ ਬੜਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਹੀ? ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪਾਵਨ ਸੀਸ ਲੈ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੈਤਾ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਉੱਪ ਦੇ ਪੰਨੇ ਪੜ੍ਹਨੇ, ਮਨ ਨੂੰ ਵਿੰਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਸੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸੀਸ ਕੋਲ ਖਲੋ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦਾ ਸਾਈਆਂ ਤੇਰੀ ਨਿਭ ਗਈ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ਕਿਤੇ ਮੇਰੀ ਨਿਭ ਜਾਏ। ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਦੇ ਹੋਈ? ਅੱਜ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆਇਆ। ਟੋਡਰ ਮੱਲ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮਾਂ ਤੇਰਾ ਜੇਰਾ ਬੜਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਫੱਟੇ ਤੇ 3 ਨੂੰ ਪਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਫੱਟਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਸਾਥੋਂ 4 ਤੋਂ ਭਾਰ ਚੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਬੁਰਾ ਨਾ ਮੰਨੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਛੱਡ ਆਵਾਂ, ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ,
ਮੁੜ ਕੇ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਮਾਂ ਤੇਰਾ ਹੌਸਲਾ ਬੜਾ ਹੈ। ਤੀਜੇ ਗੇੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸਫਰੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਬੰਦ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਦਿੰਦਾ, ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸਫਰੀ ਦਾ ਬੰਦ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਗੁਜਰੀ, ਮੇਰੀ ਅਲ ਗੁਜਰੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਹਾਣੀ ਤਾਂ ਕਈ ਵੇਰਾਂ, ਘੜੀ ਘੜੀ ਗੁਜਰੀ, ਪਲ ਪਲ ਗੁਜਰੀ, ਲੋਕ ਗੁਜਰੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਪਈ ਸਿਰ ਤੇ ਲਈ ਚੱਲ ਗੁਜਰੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਤੀ ਦਿੱਤਾ ਮੁੜ ਕੇ ਪੋਤੇ ਦਿੱਤੇ, ਹੁਣ ਮੌਤ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਚੱਲ ਗੁਜਰੀ। ਇਹ ਭਾਈ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸਫਰੀ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ। ਤੀਜੇ ਗੇੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਚਿਖਾ ਵਿੱਚ ਲਾਂਬੂ ਲਾਇਆ, ਪਾਠ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੁਗੇ। ਆਪਾਂ ਫੁੱਲ ਚੁਗਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਰਾਮਕਲੀ ਸਾਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਰਾਮਕਲੀ ਸਾਦਾ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਵਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੁੱਲ ਨਹੀਂ ਚੁਗੇ। ਉਸ ਥਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕੇ ਮਾਤਾ ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੁੱਲ ਸਨ ਉਹ ਦਬਾਏ ਗਏ। ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰਾ ਤੇਰੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ 10 ਮਈ 1710 ਨੂੰ ਸਰਹੰਦ ਜਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਥਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ ਇੱਥੋਂ ਸੇਧ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਦੀਵਾ ਜਗਦਾ ਜੇ ਦੀਵੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਹੋਗੇ ਤੇ ਡਿੱਗੋਗੇ ਨਾ, ਜੇ ਦੀਵਾ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਡਿੱਗ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਲਾਈਟ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣੀਏ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਕੁਟਾਨ ਕੁਟਾਨ ਧੰਨਵਾਦ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।